میری شادی کے دوسرے دن میرا شادی والا لباس چوری ہو گیا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے شوہر نے کہا کوئی بات نہیں، کل جوڑا واپس آ جائے گا۔ میں خوش ہو گئی، مگر اگلے دن کمرے میں ایک اور عورت وہی جوڑا پہن کر آ گئی اور کہنے لگی میں بھی تمہارے شوہر کی بیوی ہوں۔ اسی طرح 7 دن تک 7 عورتیں آئیں اور 8 دن ہم سب کو پتہ چلا کہ ہمارا شوہر تو میرا نام حمیرہ ہے۔ میری عمر 18 سال تھی۔ میرے والد صاحب ہمیں 2-3 سال پہلے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں تھے، بلکہ وہ یوں ہی ہمیں چھوڑ کر ایک دن چلے گئے اور کہنے لگے کہ تم لوگوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ میری ماں بھی ان پڑھ تھی۔ میرے والد صاحب نے مجھے بھی پڑھنے نہیں دیا۔ ہمارے گھر میں جو کچھ تھا ہم نے آہستہ آہستہ اسے ہی بیچنا شروع کر دیا۔ میری ماں کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا۔ ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ کوئی ماموں بھی نہیں تھا جو ہمارا ساتھ دیتا یا ہمارا خرچہ اٹھا لیتا۔ میری امی بھی بیمار رہتی تھیں۔ ان کی عمر نہیں تھی کہ وہ کوئی کام کریں، وہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی۔ ہمارے حالات بہت برے ہو گئے۔ گھر میں جو کچھ تھا وہ ہم نے بیچ دیا، یہاں تک کہ وہ چیزیں بھی ہیں جن کی ہمیں ضرورت تھی ہم نے تو اپنی چارپائیاں تک بیچ دیں اور اب ہم زمین پر سونے لگے۔ ایک رات میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کے پاس جاؤں، کس سے پیسے مانگوں۔ اب تو ہمیں کوئی قرض بھی نہیں دیتا تھا، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ انہوں نے ادھار واپس نہیں کرنا۔ میری ماں بری طرح چلا رہی تھی۔ مجھ سے اس کا اس طرح چلانا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ درد سے چلا رہی تھی۔ میں نے ان کو تسلی دینے کی خاطر یہ کہہ دیا کہ میں ان کے لیے دوائی لینے جا رہی ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ تم کہاں جاؤ؟ ہاں، میری ایک سہیلی ہے جس سے میں نے آج تک 1 روپیہ بھی نہیں مانگا اور وہ کافی امیر ہے، میں اس کے پاس جاؤں گی تو وہ مجھے کچھ نہ کچھ ضرور دے دے گی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں صرف اپنی ماں کو تسلی دینے کی خاطر گھر سے نکل گئی کہ میری ماں سوچتی رہے کہ مدد آ رہی ہے، اسے تھوڑا سا صبر آ جائے۔ میں چلتے ہوئے سڑک پر آ گئی۔ میں نے دیکھا سڑک پر کچھ عورتیں کھڑی تھیں۔ ان کو دیکھتے ہی میں سمجھ گئی کہ یہ کون سی عورتیں تھیں۔ وہ وہاں کھڑے ہو کر اپنا جسم بیچ رہی تھیں۔ میں بھی تو مجبور تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے دماغ میں میری ماں کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ میں الٹے قدموں اپنے گھر کی طرف بھاگی اور اپنی ماں کو پتہ نہ لگنے دیا۔ میں اپنے کپڑوں میں سے سب سے شوخ رنگ کے کپڑے نکالے، اپنے ہونٹوں پر ایک لال لپسٹک لگا کر واپس آ گئی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، اس وقت میرے دماغ میں کچھ نہیں چل رہا تھا، صرف اور صرف میری ماں کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ ہم نے 4 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اگر میری ماں کچھ کھا لیتی تو شاید اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بھوک سے چیخ رہی تھی۔ میری ماں کی حالت اتنی بری تھی کہ اسے ہسپتال داخل کرانے کی ضرورت تھی، مگر میرے پاس اسے ہسپتال تک لے جانے کے بھی پیسے نہیں تھے، اسی لیے میرا دماغ معاف ہو گیا۔ میں حالات کی اس بھدی لال پر ناچنے کو تیار ہو گئی جس پر سب ناچتے ہیں۔ مجھے وہاں کھڑے ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک آدمی اس طرف آیا۔ اس نے کہا میرے ساتھ چلو۔ وہ آدمی شکل سے ہی بہت مہذب لگ رہا تھا، بات بھی بہت تمیز سے کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا کہنا ہے۔ میں اسے حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے پھر سے کہا، ندیم نے مجھے کہا کہ اگر تمہیں یہ جوڑا پسند نہیں ہے تو تم اپنی مرضی سے کوئی اور جوڑا بھی لے سکتی ہو، لیکن مجھے وہ جوڑا بہت پسند آیا۔ میں بالکل دلہن کی طرح تیار ہوئی۔ ندیم ہی مجھے تیار کروا رہا تھا۔ اس نے ایک لڑکی کو بلایا تھا اور ہمارا نکاح ہو گیا، لیکن ندیم نے کہا کہ اس کو بہت ضروری کام سے کہیں جانا ہے، اس لیے میں چپ کر کے سو جاؤں۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور کپڑے بدل کر سو گئی۔ ندیم صبح واپس آ گیا تھا۔ میں نے کپڑے بدلنے کو الماری کھولی تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا عروسی جوڑا الماری میں نہیں تھا۔ میں نے آس پاس بھی تلاش کیا، لیکن رات میں ہی میں نے ایک ایسی جگہ پر رکھا تھا تو پھر وہاں سے کہاں جا سکتا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرا جوڑا نہیں ہے اور کہیں کھو گیا ہے تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ ندیم نے کہا تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا میرا شادی والا سوٹ جانے کہاں گم ہو گیا ہے۔ ندیم نے کہا ارے بس اتنی سی بات ہے، تم فکر نہیں کرو، وہ جوڑا شام تک واپس آ جائے گا۔ مجھے اس کی یہ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن اس نے اس سے زیادہ مجھے کچھ سمجھانا بھی مناسب نہیں سمجھا جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ندیم مجھے پھر سے شاپنگ پر لے گیا اور میری روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں اور گھر میں پہننے والے کپڑے لے کر دیے، جوتے بھی خریدے۔ ہم میری ماں سے بھی ملنے گئے۔ جب رات کا وقت ہوا تو میں اسی انتظار میں تھی کہ میرا جوڑا کب آئے گا۔ ندیم گھر میں موجود نہیں تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں فوراً دروازے کی طرف لپکی اور جب دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گئی
क्योंकि मेरा जोड़ा वापस आ गया था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इसको एक औरत ने पहन रखा था और वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। वो दुल्हन बनी हुई थी। मैंने इस औरत को सर से पांव तक काफी गौर से देखा, फिर साथ ही नदीम की तरफ देखा। मैंने पूछा, ये सब क्या हो रहा है और मेरे कपड़े इसने क्यों पहन रखे हैं? नदीम ने एक ऐसी हरकत की कि मैं मजीद हैरान रह गई। उसने मेरी बात नहीं सुनी, बल्कि हाथ का इशारा करके मुझे चुप करवा दिया और कहा कि रास्ते से हट जाओ। वो उस ले गया जो नीचे वाला कमरा था और 10 मिनट के बाद बाहर आ गया। मैं गुस्से से भरी खड़ी थी। मैंने कहा, ये औरत कौन है? क्या ये तुम्हारी बीवी है? क्या तुमने इससे शादी कर ली है? इसे क्यों हमारे घर लेकर आए हो? हमारी शादी को 2 दिन नहीं हुए। मैंने तुम्हारे साथ बैठकर आराम से बात नहीं की और तुम मेरे ही सामने मेरे शादी के जोड़े में एक दूसरी औरत को ले आए हो। आखिर ये हो क्या रहा है? नदीम ने कहा, हाँ, मैं इस औरत को घर ले आया हूँ। ये मेरी दूसरी बीवी है। लेकिन अगर तुम इसके पास गई या तुमने इससे बात करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया। एक तो आपने मुझसे बेवफाई की, मेरे होते हुए किसी और से शादी की। क्या कमी है मुझ में? क्या मैं बांझ हूँ? मैं पहले से शादीशुदा हूँ या मैं आपके साथ बुरी हूँ? मैंने कोई बेवफाई की है या आपको धोखा दिया है या आपका नाम बदनाम किया है? नदीम, हमारी शादी को बदनाम किया है। नदीम, हमारी शादी को 1 दिन हुआ है। आपने मेरे सामने मेरी सौतन लाकर खड़ी कर दी, उस पर भी आप मुझे धमकी दे रहे हैं। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अगर तुमने इस औरत से बात करने की कोशिश की या तुम इससे कमरे में गई या इससे किसी भी तरह का राब्ता बनाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरे साथ चलो। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर तुम मुझे पैसे कितने दोगे? उसने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पैसे दूंगा। मैंने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तभी पीछे से एक औरत की आवाज आई जिसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मैं बहुत हैरान हुई। वो औरत भी वहीं खड़ी थी और वही काम करती थी जो मैं पहली दफे करने जा रही थी। उसने मुझे कहा कि इस शख्स के साथ मत जाओ। इस शख्स के साथ जो भी लड़की जाती है वो वापस नहीं आती। मैंने इस औरत को पलट कर देखा। उसने हूँ, इस शख्स के साथ आज तक जो भी लड़की गई है हमने उसको दोबारा कभी नहीं देखा। मेरी मानो तो इसके साथ मत जाओ। मैंने उस शख्स की तरफ देखा तो उसने कहा, वो सिर्फ इसलिए कह रही है क्योंकि मैं उसे नहीं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। इसकी बातों पर कान मत धरो, मेरे साथ चलो। उसने मुझे कार में बैठने का इशारा किया। उसके पास बहुत बड़ी कार थी। मैं उसके साथ बैठ गई। वो मुझे एक बड़े से घर में ले गया, लेकिन जिस कमरे में मुझे लेकर गया वो कमरा काफी छोटा था। उसने मुझे कहा कि तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं अभी आता हूँ। मैंने उसे कहा, ठीक है। वो वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद जब वहाँ आया, इसने मुझे कहा कि इससे बहुत सी जरूरी बात करनी है। वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने हैरान होकर उस शख्स की तरफ देखा। मैंने कहा, तुम मुझे सड़क से उठाकर लाए हो, अब तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहोगे? तुम अमीर इंसान हो, अच्छे हो, देखने में अच्छे भले लगते हो। तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाए, फिर मैं ही क्यों? और तुमने तो मेरा नाम तक नहीं मिल जाए, फिर मैं ही क्यों? और तुमने तो मेरा नाम तक नहीं पूछा। उसने कहा, मेरा नाम नदीम है। मैं जानता हूँ तुम ये काम नहीं करती। तुम्हारे खड़े होने के अंदाज से ही पता चल गया था। तुम शायद सड़क पर ही पहली दफे खड़ी हुई हो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन हो? मैं तुमसे यही पूछने वाला था। इस शख्स ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और फिर मेरे बारे में कुछ बुनियादी बातें पूछी तो मैंने उसे सब बता दिया और ये सब बताते हुए मैं रो दी। उसने कहा, फिक्र नहीं करो। वो मेरे साथ वापस घर आया, मेरी माँ को अस्पताल लेकर गया। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आपकी माँ को अस्पताल में रखना होगा। मैं रात को अपनी माँ के पास ही रुक गई। हमने खाना भी खाया। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। मेरी माँ ने भी कहा कि वो इंसान अच्छा तो है। मैंने कहा कि अगर उसने कुछ गलत करना होता तो उसके पास मौका था, लेकिन वो मौका इसने गंवा दिया। अगले दिन मेरी और नदीम की शादी हो गई। नदीम ने मेरे लिए बहुत प्यारा उरूसी जोड़ा खरीदा। मैं बहुत ज्यादा हैरान थी। मुझे याद है नए कपड़े कब पहने थे। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था मुझे एक ख्वाब जैसा ही लग रहा था। अपने शौहर से दूसरे ही दिन सौतन की उम्मीद तो मुझे थी नहीं, लेकिन जब उसने मुझे तलाक की धमकी दी तो मैं बुरी तरह डर गई। मैंने रोना शुरू कर दिया। उसका हाथ थाम लिया। क्या कह रहे हैं आप? उसने अपना हाथ मेरे हाथ से झटक दिया और कहा, खबरदार, तुमने इससे बात करने की कोशिश की हो। ये इसी घर में रहेगी और वो कमरा इसका है। इस घर में नौकर हैं जो तुम्हें खाना तुम्हारे कमरे में देंगे। उसका खाना उसके कमरे में जाएगा। इससे बात करने की कोशिश मत करना। अब मुझे कोई जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। तुम मेरी बीवी हो और मेरी बीवी ही रहोगी, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे हक में कोई कमी नहीं आएगी। तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा, लेकिन मेरे मामलात में मत बोलना। मुझे किसी तरह की दखल अंदाजी पसंद नहीं है।
ندیم वहीं से वापस चला गया। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर आकर फूट फूट कर रोने लगी, से शिकवा करने लगी। ये कैसी किस्मत है, मुझे तो तूने इतना मजबूर कर दिया कि मैं गलत काम करने पर राजी हो गई, लेकिन तूने मेरी इज्जत की हिफाजत की। मेरे सामने एक नेक इंसान को खड़ा कर दिया जिसने मेरी इज्जत भी बचाई, मुझसे निकाह भी किया, लेकिन अब वो शख्स मेरे सामने सौतन ले आया। भला सौतन के साथ अच्छी जिंदगी कैसे हो सकती है? मेरे इम्तिहान खत्म कर दिए। मेरे रब में बहुत कमजोर हूँ। मैं तो पागलों की तरह अपनी शादी के जोड़े से दिल लगाए बैठी थी कि वो मेरा शादी का जोड़ा है, मैं उसे जिंदगी भर संभाल कर रखूंगी। और यहाँ जोड़ा तो क्या, मेरा शौहर भी किसी और का हो चुका था। जब से हमारी शादी हुई थी नदीम ने मेरे साथ एक दिन भी नहीं गुजारा था, पर मैं तो हैरान इस बात पर हुई थी कि वो दूसरी लड़की को कमरे में भी नहीं गया था। नौकरानी से पूछा कि क्या तुम्हारे साहिब वहाँ हैं? उसने कहा नहीं, वहाँ तो वो लड़की अकेली बैठी है। मैंने उसे खाना दे दिया है। सारी रात में जागती रही और मेरे कान दरवाजे पर ही थे कि नदीम किस वक्त वापस आएगा और किसके कमरे में जाएगा, लेकिन नदीम सारी रात नहीं आया। सुबह पहले टाइम आया और फिर सुबह जो हमने देखा तो हमारी जैसे रूह ही फना हो गई। नदीम ने तीसरी शादी कर ली थी। वो एक लड़की के साथ दरवाजे पर खड़ा था। उसने वही शादी का जोड़ा पहन रखा था जो मैंने पहना था। मेरा तो सर चकराने लगा, मुझे मुतली सी होने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। अब तो दूसरी लड़की की हालत भी मेरे जैसे ही लग रही थी। जो दूसरी शादी कर सकता है उसके लिए तीसरी करना भी क्या मुश्किल था, लेकिन इतनी जल्दी इसको लड़कियां कहाँ से मिल रही हैं, वो भी जवान और बहुत ही खूबसूरत। नदीम ने इस लड़की का तारुफ करवाया और कहा कि ये मेरी तीसरी बीवी है, तुम लोग उसे कोई बात नहीं करोगे। वो उसे वहां से एक तीसरे कमरे में ले गया और थोड़ी ही देर के बाद हमें वहां से झगड़े की आवाज आई। वो उस लड़की से भी यही कह रहा था कि इन दोनों में से किसी से भी बात नहीं करनी। मेरी किस्मत में हमेशा से ही बहुत कुछ अजीब होता आया था, लेकिन अब तो बहुत ही कुछ अजीब हो रहा था। मेरी शादी को तीसरा दिन था और मैं अपनी दो सौतनों की शक्ल देख चुकी थी। औरत बेबस हो जाए तो रोने के अलावा कर भी क्या सकती है। मेरा बस यही काम रह गया था, हालात के बारे में सोचकर रोती, कभी मुस्तकबिल के बारे में कि क्या होगा मेरी जिंदगी का। अगर अम्मी को सब कुछ बताती तो वो भी परेशान हो जाती और डॉक्टर का कहना था कि अभी इनको अस्पताल में ही रखा जाएगा। नदीम रात में भी कभी भी घर पर नहीं होता था और वो रात भर भी नहीं आया। उसने तीसरी दुल्हन के साथ भी कोई रिश्ता नहीं बनाया। मेरा दिमाग घूम रहा था कि आखिर वो कर क्या रहा है। दिमाग से ज्यादा वक्त और किस्मत ने हमें घुमा दिया। जब 7 दिन के अंदर नदीम ने 7 औरतों से शादी कर ली और 7 औरतें इस घर के साथ अलग कमरों में रह रही थीं, लेकिन नदीम किसी भी कमरे में रात में नहीं जाता। उसने हम सातों को यही कह रखा था कि हम में से कोई, लेकिन जब मैंने 7वीं सौतन का मुंह देखा तो मेरा दिमाग घूम गया। नदीम घर पर नहीं था। मैंने कमरों में जाकर दस्तक दी, उसको बाहर आने को कहा। वो सब डर रही थीं क्योंकि उनको भी तलाक की धमकी दे रखी थी। नदीम से मैंने कहा कि बाहर निकलो। मैंने उनसे कहा कि तुम सारी पागल हो, तुम सबको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये शख्स दिन ब दिन रोज नई लड़कियां लेकर आ रहा है। मैंने इन सबको साथ बिठाया और पूछा कि वो कौन है। इन सब ने कहा कि नदीम ने हमसे निकाह किया है। अपनी अपनी कहानी सुनाई। कहानियां सुनकर तो मैं हैरान रह गई। वो सभी मजबूर थीं। किसी का बाप बीमार था तो कोई यतीम थी, किसी को उसके शौहर ने छोड़ा हुआ था और कोई बांझ थी। सबकी कहानियां दुख भरी थीं। मैं सोचने लगी कि नदीम ने सभी मजबूर और लाचार लड़कियां इकट्ठी कर रखी हैं। क्यों मजबूर और लाचार लड़कियों को इकट्ठा करना उसके लिए आसान था। मुझे लगता है कि उसने हम में से किसी के साथ भी सच्चा निकाह नहीं किया था, बल्कि उठा और हमें ये बेच देगा या फिर किसी कोठे पर छोड़ आएगा। वरना कोई नॉर्मल इंसान 7 दिन में 7 शादियां कैसे कर सकता है? क्यों करेगा वो 7 शादियां? और अगर शादी की भी तो फिर किसी एक बीवी के साथ भी रिश्ता कायम क्यों नहीं किया? उसने हम सबको ये कहा कि हम एक दूसरे से राब्ता नहीं करें, वो हमें तलाक दे देगा। मैं तकरीर करने के अंदाज में सबको समझा रही थी, इनसे पूछ रही थी कि तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें क्यों नहीं आ रही। हम सब यहाँ बुरी तरह फंस गए हैं। ये शख्स हमें कहीं भी नहीं जाने दे रहा, हमें कोई बात नहीं बता रहा, हर रोज नई लड़की लेकर आ रहा है। यहाँ पर कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। हम लोगों ने इरादा कर लिया कि हम एक साथ इस घर से निकलेंगे और पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस को ये बात बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम घर से निकलते फोन बजा। मैंने कहा दफा करो, इस फोन की कोई जरूरत नहीं, हमें बस यहाँ से निकलना है और सीधा पुलिस के पास जाना है। उनको सारी बात पता है और सीधा पुलिस के पास जाना है, उनको सारी बात बता देनी है। हम लोगों ने घर से निकलने की तैयारी की और दरवाजे की तरफ बढ़े। हम लोग सीधा पुलिस स्टेशन गए और जाकर सबसे पहले जब पुलिस वाले को नदीम का नाम बताया तो उसने हमको नदीम का पूरा नाम बताकर कहा कि वो बिजनेसमैन जिसका फलां जगह पर घर है। हमने कहा वही।
ہم اسی کے گھر سے آئے ہیں۔ اس نے کہا وہ تو بہت اچھے انسان ہیں، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ہمارا کہنا تھا کہ ہم مذاق نہیں کر رہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، آپ اس کے خلاف رپورٹ لکھیے۔ اچانک وہاں پولیس کا فون بجا، اس نے فون سنا، پولیس والا ایک دم سے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، رپورٹ زندہ لوگوں کے خلاف لکھی جاتی ہے، مرے ہوئے کے نہیں۔ ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ پولیس والے نے بتایا کہ جس ندیم دستور کی آپ بات کر رہی ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، تھوڑی دیر پہلے ہی ان کی موت ہوئی ہے۔ ہم سب کے دل بیٹھ گئے، ہم لوگ بہت حیران ہوئے۔ پولیس والے ہمیں کہا کہ آپ اپنے گھر جائیں۔ ہم لوگ اپنے گھر واپس آ گئے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، دماغ معاف ہو گیا تھا۔ کیا واقعی ندیم اس دنیا سے چلا گیا تھا؟ اگر ایسا تھا تو ہم 7 لڑکیاں ایک ساتھ ہی بیوہ ہو چکی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم گھر میں داخل ہوئے، مجھے تو دیکھنے سے ہی وکیل لگ رہا تھا، اور دوسرا کون تھا یہ ہم نہیں جانتے تھے۔ ان دونوں نے ہمیں بیٹھنے کو کہا کہ آرام سے ہماری بات سنیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ندیم دستور کو ایک جان لیوا بیماری تھی، جس کے تحت اس کے پاس صرف 3 مہینے تھے، جس میں سے کافی سارا وقت گزر گیا تھا۔ لیکن وہ شہر کا سب سے امیر آدمی تھا، پر خاندان میں اس کا کوئی نہیں تھا، اس کا دور دور تک کوئی نہیں تھا، وہ اس دنیا میں بالکل اکیلا تھا۔ اس نے ایک نئی طریقہ سوچا، اس نے 7 ایسی مجبور لڑکیوں کو تلاش کیا جو بہت ہی مجبور تھیں۔ ان 7 لڑکیوں سے نکاح کیا اور وصیت لکھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کی ساری دولت ان 7 لڑکیوں میں برابر تقسیم کی جائے۔ ویسے بھی قانون کی بیوی ہیں، اس لیے آپ لوگ ان کی بچی ہوئی جائیداد کی مالک ہیں۔ ندیم کی خواہش تھی کہ وہ 7 لڑکیوں کی مدد کرے۔ اس نے آپ سب سے نکاح کیا، لیکن اس کا مقصد صرف نکاح کرنا تھا، کوئی رشتہ قائم کرنا نہیں، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا تو اس سے آپ کی آنے والی زندگی پر اثرات پڑ سکتے تھے۔ ندیم کی جو بھی جائیداد ہے اس کے 7 حصے کیے جائیں گے، آپ سب میں تقسیم کر دیے جائیں گے، آپ سب لاکھ پتی بن جائیں گے۔ ہم سب کی آنکھوں میں آنسو اور سر شرمندگی سے جھکے ہوئے تھے۔ سب سے زیادہ تو میں شرمندہ تھی جس نے ندیم کو غلط سمجھا، جبکہ وہ اتنا اچھا انسان تھا کہ مرنے سے پہلے بھی اتنا بڑا نیکی کا کام کر دیا۔ اس نے ہم سب کا مستقبل سنوارا تھا، ہم سب نے اپنی عدت پوری کی۔ ہر ہفتے ہم اس کی قبر پر جاتے ہیں، اس کے لیے فاتحہ خوانی بھی کرواتے ہیں۔ اس کی بدولت ہمیں نئی زندگی ملی ہے، ہماری زندگی کے سارے مسئلے ختم ہو گئے ہیں۔ ہم سب نے مل کر کاروبار شروع کیا ہے جس میں ہم عورتوں کے کپڑے بناتے اور بیچتے ہیں۔ ہم نے ندیم کے گھر کے حصے نہیں کروائے، ہم سب اسی گھر میں رہتے ہیں فیملی کی طرح۔ وہ 7 لڑکیاں جن کو میں نے اپنی سوتن سمجھا اور 7 دن تک روتی رہی، وہ سب میری فیملی بن گئی ہیں۔ ہم روز ندیم کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ بے شک اس سے بہت خوش ہوگا، کیونکہ اس نے تو بہت بڑی نیکی کی ہے۔ سب سے بڑی نیکی میرے ساتھ کی، کیونکہ میں گناہوں کی دلدل میں گرنے کو تھی، جب اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بچا لیا۔ آج ہم سب اچھی زندگی جی رہے ہیں۔